زدني علما نافعا يا فتاح رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بھائیو، بزرگوں اور دوستو، قریب تشریف لائیں. مجھم جائے کرے ساری دون چوڑ مولی صاحب اوڑ گانٹ چیز ہے. میں امام صاحب جو جوم پٹھائے میں تنچ علاقی تمہیں پہ میں کہہ منٹ امن خاطر تے تھرائیں نزدیکی پاتی ڈاک ترائی گیا تھے. اصل جو آزا کہت گئے بزرگ تھے کہ ای موڑ بڑا ای بزرگ چھڑکاں بزرگ موضوع میں چھڑکاں سری جابان ای ماشاءاللہ موضوع سفید ٹوپی، کالی ٹوپی، لال ٹوپی سب آگے جاؤ ماشاءاللہ. یہ ادھر بیچ میں جزاک اللہ. یہ بورڈ مادش میں کہہ دے ہم پاچھ درامنس میں جمتی ہو یم جالسس میں شامی تیمی یو بورڈ یم دربار کرنی شامی دیم اگر ناتی ہے نون چو سال ہے چلا اشتلاک نہ ہوئی تنچن جالسک نہ پرکے. یہ بورڈ جزاک اللہ. اشمیون پانن علاق یہ مدرس شروع کرمتن مین ہیر بابن اللہ تعالیٰ کرن تمن غریق رحمت. اللہ تعالیٰ کرن قبر پر نور جنت الفردوس منزلک تھود مقام. مولانا حضرت مولانا مرحوم غلام محمد صاحب میر جو ساس زو ایسا کن ترائیس تم دو آئینے میں دیوبند پڑھے تھی اچکی اردو والتی. دیوبند سے اس زمانے میں نے یہاں پر علماء کرام کو ساتھ لایا. جب صبح بس جموں سے نکلتی تھی شام کو ٹھاٹ میں پہنچتی تھی. مفتی انوار الحق صاحب دیوبند میں بڑے حدیث کے عالم تھے اور شاید مولانا غلام نبی صاحب کشمیری سب مرحوم ہو گئے. سب اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اس زمانے میں طالب علم تھا اور ان کو ساتھ لے کر کے یہاں لایا تھا. سسر ابا نے مجھے ذمہ داری لگائی تھی کہ علماء کو ضرور جلسے میں لاؤ. یہ آپ کو تعارف کرا رہا ہوں. یہ ہمارا پرانا مدرسہ ہے. ایک لگن تھی، ایک دل میں شوق تھا کہ ایک دفعہ پھر ابا حضور سسر ابا آج نہیں رہے تو کم از کم ایک دفعہ جا کر کے ان کی غیر موجودگی میں حاضری دوں. ان حضرات کا احسان انہوں نے مجھے یاد فرمایا اور مفتی صاحب کی ذرہ نوازی کرم فرمائی. انہوں نے اپنی گاڑی میں بھی لایا تو میں بھی آج یہاں حاضر ہوا. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. بھائیو، مجھے یاد ہے میں 1992-93 میں یہاں ایک اجتماع ہوا تھا. میوات کی جماعت آئی تھی. جو معرفت کا نور لوگوں میں جھلکتا تھا، جو چھلکتا تھا، جو نظر آتا تھا، قلب بصیرت جس کا ادراک کرتا تھا، وہ کوئی اور چیز تھی. وہ شوق، وہ ذوق، وہ لگن. حیدرآباد سے ایک آدمی آیا تھا، سب جماعت والے ساتھی جانتے ہیں. یہاں کے ایک آدمی نے کہا جب آپ جماعت میں ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے ساتھ. ایسا شوق تھا لوگوں کے اندر، ایسا جذبہ تھا، ایسی دین کی حمیت، غیرت، رچ بس جم چکی تھی. اسی بونجوا کے اندر جب حضرت مولانا شفیع صاحب زرگر اللہ ان کو صحت عطا فرمائے تشریف لائے، ڈھول دھماکے توڑ کے پھینک دیے. وہ جذبہ تھا. ہم یہ جلسے کرتے ہیں، یہ جماعتوں میں جاتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ سارا کا سارا جو عبادت کا نظام ہے، اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 27ویں سپارے میں فرمایا میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اور صاحب جلالین نے یہ ترجمہ کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اَيْ لِيَعْرِفُونِي. میں نے تم کو پیدا کیا اپنی
मारिफत के लिए, कि तुम्हारे अंदर मेरी पहचान आ जाए, मेरा नूर आ जाए। अब जिसके 60 साल गुजर गए, जिसके 50 साल कीमती गुजर गए, वो अपना मुहासबा कर ले कि मैंने अपने रब के साथ कितना रिश्ता मजबूत किया है। अल्लाह की खुसूसी तजल्ली जो होती है कल्ब मोमिन पर होती है, फिर क्या वजह है हमारे मसले हल नहीं होते? अल्लाह हमारे करीब है, शाहरग से करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तो शाहरग से करीब है, तो हम यूं कहेंगे अल्लाह उसका बेड़ा गर्क हो जाए उसी वक्त हो जाना चाहिए, या अल्लाह उसका बना दे उसी वक्त बन जाना चाहिए। क्यों नहीं बनता? हमने अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं की है। ड्रामा छोड़ दो, टोपी दाढ़ी कुर्ता पजामा। मेरे भाइयों, अगर इस इबादत से हमने मारिफत हासिल नहीं की, हमने अल्लाह को नहीं पहचाना, अल्लाह का नूर हमारे अंदर नहीं आया, चश्मे बसीरत नहीं आई, तो फिर तो अल्लाह माफ करे ये ड्रामा हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपने अंदर गैरत पैदा करो, दीनी हमीयत पैदा करो, दीनी जज्बा पैदा करो, दीनी सोच पैदा करो। जो वो चीज थी वो आज फिर होनी चाहिए। जो 20 साल पहले बोंजवा था, आज वो बोंजवा बताने वाले बताते हैं। वो बोंजवा आज क्यों नहीं है? आज सड़कें हैं, आज पक्के मकानात हैं, मगर आज वो चीज नजर नहीं आती। हम सबको आप मेरे अपने हैं। मैं आपको तकरीर करने नहीं आया हूं। मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, मेरे उलमा सुलहा, हमें अपनी खबर लेनी चाहिए। हम कब्र के करीब जा रहे हैं। मेरा रब कुरान मजीद के 30वें सिपारे में फरमाता है, अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी व नहा नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल महवा। जन्नत उसी का ठिकाना है जो इस बात से डरा कि मुझे रब के सामने खड़ा होना है, मुझे रब के सामने अपनी जिंदगी का हिसाब देना है, मुझे लग़वियात से, फजूलियात से, नफ्स की ख्वाहिशात से अपने आप को बचाना है। जो इस चीज पे अमल करेगा जन्नत उसी का ठिकाना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे भाइयों, इस गलत फहमी में हम हरगिज न रहे कि वहां कुर्सियां लगाई हैं, पिंडाल सजाया, जाके सीधे आपको बिठा लेंगे। ऐसा नहीं है। हम उसी बोंजवा के रहने वाले लोग हैं, उसी जमीन के लोग हैं, उन्हीं बुजुर्गों की औलाद हैं। अपने अंदर हमें दीनी रंग पैदा करना है, बसीरत पैदा करनी है, अंदर का नूर पैदा करना है। वो नूर पैदा होगा जब हम अपना मुहासबा लेंगे, अपने कल्ब को देखेंगे कि मेरे रब को, मेरे दिल को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। मजलिस में अच्छी अच्छी बातें करना ये कोई कमाल नहीं है। अपनी तन्हाइयों में देखें हम, मेरे अंदर मेरा रब है कि नहीं है। अल्लाह 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 ज़र्ब लगाओ, अपना अंदर से गंद बाहर निकालो। जब ये चीज पैदा होगी फिर बसीरत आएगी, फिर खरा और खोटा नजर आएगा। फिर कुरान मजीद की ज़बान में अल्लाह फरमाता है, मैं फुरकान बनाऊंगा, फिर हक व बातिल की तमीज अता कर दूंगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज रिपोर्टें आती बोंजवा की जवान नाचते, आज रिपोर्टें आती बोंजवा की जवान ढोल बजाते। ठीक है, कोई मिनिस्टर है, कोई एमएलए है, कोई लीडर है, हम नहीं मना कर दे किसको वोट दो किसको नहीं दो, नाम किसी के प्रचार के लिए दीनी जलसा है, दो जिसको दो, वोट एक शहादत है, अपने ईमान से उसको दो जो उस काबिल है। जाती मफाद को देख के मत दो, इलाके को देखो कि कौन आदमी मुखलिस है, उसको वोट दो। अच्छी बात है, आपका अपना फैसला है, मगर उस लीडर के चक्कर में ढोल बजाओगे, दोनों लीडर के चक्कर में गाने बजाओगे,
क्या बांड बन गए हो? बेशरम हो गए क्या? बेगैरत हो गए क्या? हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी याद नहीं रही? फतेह मक्का है, जिन लोगों ने बेपनाह अजियतें पहुंचाई हैं, जिन लोगों ने दो दो बच्चियों को तलाकें दी हैं, जिन लोगों ने चचा जान के टुकड़े किए हैं, जिन लोगों ने कलेजा चबाया है, उन लोगों पर फतह रब्बे करीम देता है। और फिर क्या फरमाते? ऊंटनी के ऊपर सर मुबारक झुका के चलते हैं, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ चलते हैं। हमने न किसी को जीताया न हराया, इज्जतों और जिल्लतों का मालिक अल्लाह है, और हम ढोल बजाने शुरू करते हैं। क्या हमने सोचा हमारे अमाल की खबर किसी को नहीं? हम आजाद हैं। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। मेरे महबूब, आप हरगिज ये ख्याल न करें कि अल्लाह को जालिमों का पता नहीं। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहि अल-अबसार। हमने तो मोहलत दी है उस दिन के लिए जिस दिन आंखें फटी की फटी रहेंगी। मुहतिईन मुक़निई रूसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तरफुहुम व अफ़इदतुहुम हवा। जिस दिन सर उठाए हुए घबराए हुए मैदान महशर में चल रहे होंगे, हालत यह होगी कि पलकें झुका न पाएंगे, दिल बदहवास होंगे। वांदिरिन्नास, मेरे महबूब लोगों को डराइए। यौम यअतीहिमुल अज़ाब, उस दिन से जिस दिन पकड़ आने वाली है। फयक़ूलुल्लज़ीन ज़लमू, फिर कहेंगे बदअमाल, रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, अख़िरना, हमें मोहलत दे दीजिए, इला अजलिन करीब, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, नुजिब दावतक, अब तेरी मान लेंगे, वत्तक वनत्तबिउर रुसुल, तेरे पैगंबरों का दामन थाम लेंगे। अल्लाह फरमाएगा, अवलम तकूनु अक़समतुम मा लकुम मिन ज़वाल। मेरे बंदो, क्या तुमने कसमें नहीं खाई थी कि हमें कुछ नहीं होगा? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ रहेंगे, अल्लाह की मारिफत आएगी। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन में अकड़ अकड़ के मत चल। ढोल बजाना मुतकब्बिरीन का तरीका है। इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़, तो जमीन को फाड़ नहीं सकता। बड़ी पैंट लगा के, बड़ा जूता लगा के, बड़ी गाड़ी में बैठ करके तू अल्लाह की जमीन को चीर नहीं सकता। वलन तबलुगल जिबाल तूला, तू पहाड़ियों को छू नहीं सकता। इबादुर रहमान, रहमान के बंदे वो होते हैं, अल्लज़ीन यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जो रोए जमीन पर आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ चलते हैं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, जब नादान, बेखबर लोग, जाहिल लोग उनसे मुखातब होते हैं तो कहते हैं कालू सलामा, सलाम अलैकुम। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमने दुनिया में रहकर, दुनिया के मसलों में रहकर अपनी आखिरत को नहीं भूलना है, अपने रब को नहीं भूलना है, अपने अंजाम को नहीं भूलना है। एक वो दिन आने वाला है जिस दिन जर्रे जर्रे का हिसाब होने वाला है, जिस दिन एक एक चीज का हिसाब होना है, जिस दिन जमीन खबरें बयान करेगी। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा, जिस दिन जमीन खबरें बयान करेगी और खुद नहीं करेगी, रब्बे करीम का हुक्म होगा कि जमीन बोलेगी, इस जगह इसने मेरे ऊपर चल करके ढोल बजाया था। अल्लाह के गैर को खुश करने के लिए अल्लाह के रसूल के दिल को अजियत पहुंचाई। ये अल्लाह की करीमी न होती, जमीन फट जाती, आसमान टूट जाता, गोले बरसा देता कि मेरी जमीन के ऊपर चलकर, मेरे आसमान के नीचे रहकर
میرا ٹھنڈا پانی پی کر میری نعمتوں کو استعمال کر کے میری نافرمانی کرتا ہے، یہ تو فرعون کرتا تھا، یہ تو قارون کرتا تھا۔ ایمان والوں کی صفت تو فرمایا وہ عاجز ہوتے ہیں، وہ منکسر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں امید رکھوں گا اس دور سے آئے ہو مسافر کی اس گزارش پر کہ ہم جو ہے کوشش کریں گے، ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں گے وہ کتنے صاف گو تھے، وہ کتنے سچے دل کے مالک تھے، ہم انہی کی اولاد ہیں۔ یہاں حاجی ولی محمد صاحب تھے، اللہ کے ولی تھے۔ یہ مفتی نذیر صاحب نامت برکاتوں کا علاقہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ مفتی صاحب کو میں نے دیکھا سالوں سے بونجوا نہیں آئے، مجھے نہیں معلوم آپ نے کیا کیا ہے، لیکن مجھے یہ تو معلوم ہونا چاہیے آپ ان کے پاس کیوں نہیں جانتے، کیوں نہیں جاتے؟ آپ 50 آدمی جاؤ، آپ کو کیا آپ اپنے علاقے کو کیوں نہیں آتے سمجھانے کے لیے؟ یہاں کا چشم و چراغ پوری ریاست کو روشن کرے اور ہم ان کی آمد سے بھی محروم رہ جائیں اور ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے چھوٹے بچے یہاں آ جائیں۔ میرے بھائی اور میری گزارش ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں گے، ہم اللہ والوں کو دیکھیں گے، ہم اپنے دل کا محاسبہ کریں گے، واہیات میں فضولیات میں لگ کر کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے۔ صحیح معنوں میں نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے۔ قرآن پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، اللہ کا قرآن پڑھو گے، ترجمہ پڑھو گے، تفسیر پڑھو گے، جہاں نہیں سمجھ میں آئے گی یہ علماء ہیں، ان سے پوچھو نا کیوں نہیں آئے گی سر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ قرآن تو اللہ نے سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، ہم کو کس نے بتایا ہمارے پلے نہیں پڑے گا؟ یہ مفتی شفیع صاحب نے اور دنیا بھر کے علماء نے اردو میں تفسیریں جو لکھی ہیں، یہ مدرسے کے مولویوں کے لیے کم، عوام کے لیے زیادہ لکھی ہے۔ ان تفسیروں کو بھی پڑھو۔ رہتی دنیا تک اللہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر جبریل امین کے ذریعے میں جو ہدایت نامہ بھیجا ہے وہ قرآن ہی کی شکل میں ہے۔ اس لیے قرآن پڑھیں گے، دلوں کی دنیا بدلے گی۔ تو قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، مدرسوں کا خیال رکھیں گے، جماعت میں جائیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔